to defend. It is quite funny at the beginning, you know, we get here for the preseason, everybody's telling us, man, you gotta see this guy Striker on Boston, like he's unreal. And then it's like, okay, like you do it in preseason, you do it in scrims, it's like, can you do it in the actual league once it starts? And he has definitely delivered for the Boston Uprising. The LA Valiants will be on defense here first. Agility will play Pharah, so you know, a hero that is definitely in his hero pool. I think where you see things will get interesting, you know, for Los Angeles Valiant is when they want to have like a 76 or McCree. Who decides to play that? We've seen Soon go for the McCree upon occasion. But let's jump in now. Early on, we're going to see the Boston Uprising attack here. Casper will be on the Pharah to begin. They're actually going to have a Lucio here for Neko and not the Zenyatta. We'll have to see if he switches that or if he intends to remain on that pick. 자, 여기서부터 이제 움직임을 잘 봐야 됩니다. 보선 업라이징 같은 서로 간에 일단 파르시가 등장을 했는데 아이엠발렌 같은 경우에는 어쨌든 탑이라든지 구조물 뒤에서 지붕 위에서 폭격할 수 있는 파라의 프리딜 지점, 메르시의 생존율도 높여줄 수 있고 겐지 트레이서의 포커싱에 대해서 어느 정도 받아칠 수 있는 이 파라가 요새는 많이 좀 등장을 하는 추세죠. 자, 보스턴의 움직임을 보세요. 원래는 기본이 되는 것이 윈스턴 트레이서가 포커싱을 할 때 가장 기본이 되는 거는 트레이서가 돌아요. 트레이서가 뒤쪽으로, 뒷라인을 물기 위해서 뒤로 돈다든지 그 상황에서 오히려 뛸 자리를 먼저 윈스턴이 잡고 윈스턴이 뛰어들면서 동시에 포커싱. 이게 그냥 가장 기본적인 포커싱의 베이스라고 할 수가 있는데 스트라이커 선수의 움직임을 잘 보시면은 오늘따라 유독 어디 안 갑니다. And now they're going to stay with this Lucio. They're going to speed, try and pass through this initial choke, try and catch LA Valiant off guard. They kind of fake some action. 자, 어디 안 가요? 어디 안 가고 지금 스트라이커 뭘 하고 있죠? 앞라인만 때리고 있습니다. 뒤에는 각 한번 보는 거예요. 뒷라인을 물각이 있으면 뒷라인을 물겠다라는 생각이고. 오버에서 돌지 않아요, 이때. 그리고 계속 대치를 합니다. 계속 대치하는 과정에서 잠깐만요, 이거 써먹으려고 했는데. 자, 신기술! 계속 대치하는 과정에서 앞라인만 계속 죽어라고 포커싱을 한 결과 체력 상황을 보시면 페이트 선수가 거의 빈사 상태고요. NB 선수가 또다시 빈사 상태가 됩니다. 그렇죠? 오히려 반대로 보스턴 업라이징 같은 경우에는 체력이 꽤 잘 보존이 되어 있어요. 그렇기 때문에 오히려 앞라인에서 탱커들을 뒷라인으로 물러나게 만들었죠. NB 선수도 빠졌고 페이트 선수도 빠지게 됐어요. 그렇기 때문에 서서히 노트 선수와 함께 앞쪽으로 밀고 들어가는 그런 움직임을 보여주고 있습니다. 아직 손에 안 익어서 지송. 자, 탱부터 다 잡았어요. 메카도 터졌고 페이트도 터졌고, 물론 순 선수도 여기서 노트를 잡아내죠. 하지만 순이 이걸? 그러니까 지금 움직임만 보더라도 보스턴 업라이징의 노림수 이런 것들이 보이는 거예요. 포커싱 조합에서 사실 트레이서가 죽으면은 그냥 다시 가야 된다라고 보시면 돼요. 이 트레이서 자체가 포커싱의 기본이 되고 대포가 돼줘야 되는 역할이기 때문에. That someone like Striker on the ground, or Gamsu for that matter, will actually follow up on the damage that he inflicts early on. Striker is looking. The pulse bomb, you want to be keeping your eye on here. Getting a 2-for-1 will be incredible for the Boston Uprising to start the fight. 그리고 순 선수가 되게 지금 마크를 잘해주죠. 못 도는 데에는, 안 도는 데에는 순 선수가 또 원인이 되기도 해요. 페이트 체력 없고. 이번 타임에 발키리가 있었기 때문에. 에어샷 대결하는 거 보소. 근데 되게 잘 막아.
여기서도 되게 잘 막은 거야. 이게 사실 들어가는 과정에서 어쨌든 페이트 선수를 처음에 자르고 시작했었는데 켈렉 선수가 먼저 발키리가 빠졌고 벌버 선수가 보고 있다가 후발키리 쓰면서 유지력으로 버텨줬기 때문에 계속해서 탱커 포커싱도 되는 건데 뭐 이런 장면들은 정말 그냥 슈퍼 플레이죠. 노트 선수가 완벽하게 어질리 선수의 포화를 막아주고 있는 그런 장면이고요. It's a little tight. Agility's, for the most part, if Barrage is getting eaten up here, we can see now some of these Valiant players are streaming out onto the point, but Boston still have a few plays in the vicinity. Gunsu's dead. Neko's going to switch off the Lucio now towards the Zenyatta. And Agility's here. Let's play at some long-range rockets up against Dream. And the Valiant come out of this fight with Kareem. 약간의 전략 전술의 차이가 있었어. 보스턴이 조금 더 발리언트에 대한 대비책을 잘 세워왔다라고 보는 게 맞을 것 같아요. 와. 중력탄 실수 봤습니다 저. 페이트 선수가 원시 분노가 있었기 때문에 지금은 먼저 앞쪽으로 뛰었고요. 오, 개무서워. 에어샷 대결하는 거 봐. 그 와중에 지금 지상군은 스트라이커가 탱커들 다 잡았어요. 펄스 폭탄까지 붙여서 메카도 터뜨렸고, 그래서 노트 선수가 마크해주면서 거점 밟으려고 들어갔고, 탱커가 없죠. 발리언트 입장에선 지금 탱커 숫자가 부족하기 때문에 거점에 비비기가 쉽지 않은 상황에서 벌보 선수가 발키리를 못 채우고 잡히고, 노트 선수가 잡았어. 또 노트 선수 여기 날아가는 거 보셨어요? 다시 볼까요? 여기서 노트 선수가 날아갑니다. 왼쪽으로 날아가죠. 여기 아까 파라가 있었기 때문에 파라가 힐을 받고 있었기 때문에 메르시가 뒤에 있다는 얘기거든요. 가서 잡았어요. 이미 거점에서 탱커들이 다 터진 상황이었었고 벌버 선수가 발키리를 쓰면서 탱커들을 살려내고 유지력으로 간 게 아니었었기 때문에 지금은 뭐 한 명씩 정리당할 수밖에 없는 그림이었었고, then Fate would have been coming off of respawn, jumped right over the top, and then you have a realistic chance to take that fight. Was not to be, man. Boston will be on the road, and the Valiant, again, still spawning back in, so they don't have a chance to try and contest it at this gate, which a lot of teams have been enjoying lately. You know, teams with Pharaohs on defense like to just sort of bombard that portcullis area, get some free picks. 지금도 그렇죠. 지금도 스트라이커 선수가 어디 안 갑니다. 보통은 막 아이엠발대 플레이할 때 다른 트레이서들 보면은 막 뒤쪽 돌아가는 길 여기 가고 저기 가고 돌아가면서 포커싱 하려고 그러고, 포커싱 콜 나오면 2층에 한 번에 뛰고 이런 플레이를 많이 할 텐데, 오히려 스트라이커 선수가 이때는 계속 앞라인에서 앞라인의 탱커들을 때려주는 플레이를 많이 하죠. Dive is on. We're going to see a lot of dive, ladies and gentlemen. If you're easily overstimulated, this may be a little bit of a difficult game to follow. Striker will constantly be looking for it, either Soon or Kareem or Verbo especially. You say that, it was kind of interesting. Now how kind of 그러다가 페인트 선수가 위쪽으로 체력 없이 도망가니까 드림 캐치퍼가 따라가서 잡고, 이거 안 가. 계속해서 화물 쪽에 달려드는 탱커들과 앞라인만 정리하는 플레이 하니까 결국은 발키리도 그냥 빠졌어요. 결국 순도 스트라이커에게 정리당했고, 들어오는 거 노트 봐봐. 노트가 지금 케어해주는 거 보면은 무조건 앞라인만 노립니다. 일단 그러니까 어차피 LA 발리언트 같은 경우에는 뛰어들면서 포커싱을 하는 팀이고, 화물을 멈추기 위해서는 화물에 달려들어야 되는 팀이기 때문에 들어오는 거 받아치겠다 라는 생각을 하고 있어서 스트라이커도 다른 데 안 가고 순이랑 싸우던지 페이트랑 싸우던지 엔비랑 싸우면서 포커싱. 노트도 위에 하늘에 떠있는 파라 견제하고 내려와서 바로 탱커 포커싱 하죠. Fate got rezzed kind of out of position anyway, so even if he wanted to get back to his team, they would have been done anyway. He was half health by the time he got back up. And that's an investment of ultimates here from the Valiant. They haven't really amounted to a heck of a lot. Right, the Valkyrie gets used there, a reasonable time to go for it, in all fairness. But the Uprising can just even the odds very, very quickly after Fate sort of spawning in their midst. Just pump damage into the monkey and set the Uprising are going to end up with both support ults here, and Soon dies. He was actually all the way back by the underpass, so you're not going to have. 벌보는 부활도 빠졌죠. 방금 전 싸움에서 발키리도 빠졌었기 때문에 극도로 불리한 상황이고 1분 남았다고 하더라도. 그리고 또 순이 그 와중에 스트라이커에게 잡혔고요. 좁은 구역에서 포화 맞으면 어쩔 수 없어. 카리브가 포화를 썼습니다만 그러니까 포화를 쓴 게 아니라 초월을 썼죠. 초월이 견뎌낼 수가 없죠. 결국 초월도 빠졌고 포화에 다 사망. 오히려 보스턴 업라이징 힐러공 두 개 다 아꼈고요. 계속해서 스노우볼이 굴러가는 거죠. 인사하는 여유까지 세상에.
그러니까 여기서 순을 부활시키고 나와서 순이 또 잡혔어. 포킹하고 잡히고 여기서 머리 위에 바로 포화. 초월을 지금 썼습니다만은 이 초월은 완전 의미 없는 초월이었죠. 이미 잡힌 후기도 했었고 초월을 쓴다고 하더라도 바로 앞에서 맞으면 포화딜을 감당을 할 수가 없기 때문에 잡혀서 결국은 이 초월도 그냥 빠지고 또 앞라인 포커싱 순선수님 옆에 붙어있다가 데미지 입고 뒤쪽으로 빠지고 있는 상황이고 스트라이커가 또 앞라인만 물어뜯죠. 또 Striker hiding here as well, waiting for the fight to break down a bit before he can get some picks. So he comes back, adds some damage on towards Fate. Now the Transcendence is being used. The Boston Uprising want to commit to this fight. Soon's chunked down. His recall is forced out early, and now Striker can try and pressure that even further. He's already fallen. 탱커들이 없으니까 당연히 밀릴 수밖에 없죠. 진영 유지가 안 되고. 그러니까 노트 선수가 이게 무서운 것 같아요. 이 포지션이 되게 무서운 것 같아. 지금도 보면은 딱 여기서 어질리티 선수를 맞죠? 어질리티 선수를 견제를 하다가 감수가 들어가면은 어쨌든 뭔가 같이 부스터는 지금 없습니다만은 케어해주는 위주로 플레이를 하려고 전면으로 좀 다가갈 필요도 있는데 계속해서 뒤를 보면서 케어 위주로 플레이를 하고 본인이 어디든 날아갈 수 있는 위치에서 항상 자리를 잡더라고요. 지금도 봐봐 뒤에 이렇게 보면서 이 자리를 계속 유지를 많이 하죠. 화물 신경도 많이 쓰고. 탱커 포커싱 MB 녹아요. 자폭 던져놓고 난리가 났다. 난리가 났어. 초월 키고 발키리 키고 뒤쪽으로 쭉 빠지고 타이어 타이어가 터지면서 NB가 위쪽으로 타이어를 피한 무빙을 통해서 날아갔습니다만은 메카가 여기서 날아가면서 파괴가 되고 화물에 분명히 내려오는 것처럼 보입니다만은 이거는 터진 메카가 내려오는 것이고 NB 선수가 내려오는 그 타이밍은 아주 그 미세하면서도 짧은 그 거리 하지만 이미 위에 이거 들어갔다는 마크가 떠버리면서 들어가 버렸죠. Was dominant from the Boston Uprising in the first half. They must have heard our analysts all take the Valiant. As usual, I feel like everybody always picks against Boston. Well, how many times does it have to happen? Yeah, I don't know. 좀 넘길게요. 다시 볼까요? 뭐 다시 보기 나왔네요. Yeah, I believe the Valiant now 5-2. With this, they'd be 6-2. You're already giving them. 드림 캐치퍼가 타이어는 또 따로 보셨었네. We haven't even seen it yet. I'm just pandering to the crowd like the analyst did. Don't worry. Just what I do. They're getting really good at that. Difference is I think you got pulse bombs back, but after that it was smooth sailing for the boys from Massachusetts. Now the Los Angeles 노트 자리 저기도 올라갈 수 있구나. To see if they can get a pick on a Zenyatta or something similar. And it is going to be soon on the Widowmaker on attack on Akivar, which is rather interesting in and of itself. He was just looking over the top, trying to get a pick. Oh, he's got me again. Onto Dreamcaster. Classic. Soon we'll go over and play Tracer. And right now, the Valiant just trying to push in. We're a little bit split. You have the tanks to the left. Agility is just poking here for some damage over on the right. Now they start to move in towards the point. 일단 들어올 때까지 끌어들이고 근데 켈렉스가 터졌네. 공격성. 그러니까 보스턴의 생각은 이런 거죠. 어쨌든 뒤쪽에 숨어서 상대방이 들어와서 거점을 밟게 됐을 때 한 번에 포커싱해서 덮쳐 들어가겠다는 생각으로 뒤쪽으로 빠졌던 것 같은데 지금 보면은 여기였나요? 약간 렉이 있네. 여기서 이 파나가 이제 위쪽으로 뜰 때 켈렉스가 왼쪽으로 이동했는데 이게 바로 물려서 죽죠. 바로 지금 NB가 위쪽으로 올라가는 장면이 나와서 잠깐 안 나왔는데 그래서 포커싱이 뭔가 시도도 되기 전에 그냥 터짐. 또 순간적으로 메르시를 노렸던 NB 선수의 움직임도 굉장히 좋았고요. 잘했죠. 발리언트가 그 상황에서 켈렉 선수가 딱 뜨는 거 보자마자 포커싱하러 NB 선수가 바로 올라가준 판단도 굉장히 좋았었고
어질리티 선수가 에어샷으로 드림캐치 마무리한 것도 굉장히 잘했죠. 어쨌든 문이 열리고 화물이 들어갈 때까지는 대치 상황이기 때문에 서로 간에 일단은 포킹 플레이만 등장을 하고 있고요. 네코 선수가 교체를 했기 때문에 지금은 궁게이지가 없고. The Pharah battle will actually have a bearing on, whether that's going to happen. As Gamsu drops down and tries for something, but the pulse bomb leaves him a little bit sore. 감 선수가 비비려고 했는데 순위 부착해버리는 바람에 지금은 체력 빠져서 비비지 못하고 힐 못 받지. 지금 힐 늦게 받지. 그 와중에 또 순 선수가 스트라이커 잡고. 서로 간의 자폭. 난 참 본대 상황이 궁금하다. 그래서 부착? 감 선수가 부착당한 페이트가 부착이었나요? 페이트가 부착당해서 원시의 분노 썼는데 노트가 따라가서 잡았고. 서로 간의 맞발키리. 에어샷 대결. 에어샷 대결. 후. 오! 드림캐치퍼도 그렇고 어질리티도 그렇고 되게 과감하게 포화 잘 쓰더라고요. 서로 한대. 오. 오. Now it's going to be a big ult advantage in terms of you have that transcendence for the Valiant here. If Boston comes out to challenge them. 포화를 사용을 했습니다만은 지금은 아예 인원수도 부족할 수밖에 없었던 그런 상황이고, LA 발리언트 자체가 되게 빠른 템포로 몰아치는 것도 좋았었고, 오히려 본대 싸움에서 공격력 자체는 발리언트가 장난 아니었어. 앞라인 포커싱하는 것도 여기서는 같이 똑같이 했었고. 되게 빨리 밀었죠. 사실 저는 이때까지 보면서 와 이거 뭐야 이거 발리언트 공격성 장난 아닌데? 막 이런 생각하면서 역시 뭔가 이런 그 포커싱이라든지 이런 것들은 발리언트가 짱인가 보다 이렇게 생각을 했었거든요. 또 지금 순위 스트라이커 잡았죠. 순 선수 없는 거 보고 지금 바로 치고 들어가는 거죠. 어차피 상대방 지금 보스턴 업라인이 꺼낸 조합 자체가 진영이 한번 무너졌을 때 굉장히 취약할 수 있는 조합이기 때문에 잡히자마자 지금은 들어가서 감수 괴롭히고, 넛 선수가 어떻게든 시간을 좀 끌어보고자 지금은 각폭 던져서 앞뒷 라인 갈라놓겠다라는 생각으로 힐러들을 뒤쪽으로 빼는 자폭을 날렸습니다만 어쨌든 뭐 죽진 않았었고요. 메카리필까지 성공해서 계속 싸우죠. 발키리에다가 궁 2개 다 쓰고 자폭까지 던지면서 이득 봅니다만 네코가 초월 쓰면서 나오고, 켈렉스도 발키리. 세상 난장판. 근데 계속해서 지금 보면은 거점 쪽 화물 쪽에서 노트 선수가 안 떨어지면서 계속해서 화물에 붙는 대상들 정리하고 있고, 한 명씩 결국 정리가 됐어. 이거 왜 자꾸 다시 재생할 때마다 렉 걸리지? 서로 간에 메카도 터지고. 근데 위쪽에서 어질리티가 계속 프리딜. 순이 비비다 잡혔고. 감수 오래 버티죠. 계속 점프 뛰면서 생각보다 되게 오래 버텨. 체력이 꽤 많이 없었는데 이거 봐, 아직도 살아있죠? 지금 잡혀서 지금 엄청 오래 비워서 포커싱이 약간씩 갈렸죠. 그 와중에 네코가 또 벌보 잡고. 분명히 이거는 발리언트가 이거 어질리티가 포화 쏘면 생각했을 거야. 아 그만 쏴 그만 쏴 했지만 이거는 뭐 멈출 수 없기 때문에 자폭을 죽을 수밖에 없고요. 그래서 또 한 번 비비고 감수가 하지만 들어갔어요. 이게 감수가 80 몇 %여서 원시의 분노가 생각보다 그래도 꽤 오래 버텼지. 이거 플레이어가 약간 문제가 있나? 다시 재생할 때까지 렉이 있네.
before the Valiant got the payload to the end. 그러니까 서로 간에 포커싱을 잘하는 팀이다 보니까 이거 뭐 완전 뭐 그냥 계속 포커싱 싸움 하는 거야. 난전 이러니까 그 뭐죠? 그 열린 마이크 들어봐도 포커싱 하는 소리밖에 안 들리잖아요. Let's go and listen to the comms here from the earlier in that game. I believe it was the Valiant. Let's hear it. I killed 디비디바. Sandkite. 자 그래 내 타이어 One. Monkey. 몽키드 Monkey. I'm one helmet Peel for Neko. They're gonna try to kill Neko really hard. 아이고 퓨즈 첸 아이캔 다이어 Monkey. 디바 Diva long card. Diva one. Diva Mac. Nice. Face the left side. Oh, nice. Oh. There you go. My bad. It was actually the Boston Uprising there as well. So, trying to hold up under such an onslaught for as long as they did is quite impressive. 2 minutes 36. I think it was only 1:36 on the clock actually by the time the Valiant finished up. So this actually becomes a much closer affair than it otherwise would have been. We'll see Boston on offense first. 어쨌든 오늘은 좀 시범 방송이라서 여러분들하고 좀 편안하게 보면서 그냥 그 같이 보면서 보이는 장면들 얘기해 볼게요. 원래 이걸 미리미리 좀 준비를 해야 되는데 이번 거는 좀 시간이 없어가지고. 그 준비를 못 해가지고 좀 편하게 하도록 하겠습니다. 그러니까 지금은 순 선수가 LA 발리언트의 항상 돌진하는 스타일을 보면은 무조건 순이 돌아. 항상. 순이 옆에 가서 깨작거리고 돌고 각 보다가 뒷라인 괴롭혀주고 그 와중에 페이트랑 눈 맞으면 페이트와 함께 뛰어서 NB랑 잡고 이런 것들을 되게 많이 하거든? 근데 이제 순 선수 그게 안 먹히면 보통 발리언트가 무너지더라고. 순 선수가 도는 게 실패한다거나 잘리건 무조건 실패야. 무조건 좀 이렇게 흐트러지는 모습이 나오는데 지금도 옆에서 약간 간 보다가 비명 소리로 봤을 땐 드림캐치퍼가 오른쪽에 있던 순 선수를 잡고 시작을 했죠. 그리고 나서 순 없으면 뭐야? 6대5 싸움에 상대방에 딜러가 하나 없어. 그것도 대포가 없는 거야. 파라가 없는 거랑 트레이서가 없는 거는 어마어마한 차이가 있죠. 그러니까 순 빠지니까 그냥 바로 들어가는 거죠. 그리고 바로 탱커 포커싱. So effectively. That is such a huge kill for Dream Casper at the beginning that soon gets picked on the other side of the main pillar that you kind of go around, right? The one to the right of the payload here. And what happens is Verbo's like pretty far away. He's all the way in the back with Kareed. And as soon as he goes in for the res, Boston just jumps everybody on top of him. 지금도 그랬죠? 순 선수가 어쨌든 그 또 숨어 와가지고 저 뒤에 돌아가서 보고 있는 거야. 상대방이 지금 뭐 어떻게 또 견제할 수 있는 게 있나? 한번 또 보고 있다가 지금 스트라이커한테 걸려갖고 도망가는 거죠. Dream Casper shooting rockets. Verbo's forced out. The other players are now weak for the Valiant. They all fall. I think it's fair to say it's almost like the Uprising needed that to happen or the fight to be won there to have a chance at actually taking this all the way. Pulse bomb dropped in. Actually is enough to desuit Envy despite the fact that he's being healed. 앞라인만 치는 거야. 탱커만 무조건 치는 거야. 그래서 엔비 터졌죠. 엔비 터지고 페이트 혼자 뛰어들었고 그리고 켈렉스는 잘 잘랐다. 확실히 페이트 순의 이 포커싱은 대단하긴 해. 감수 잘 들어갔어. 지금 그 여기서 어쨌든 간에 NB 선수의 메카가 파괴된 상태에서 들어갔기 때문에 물론 포커싱이 좋아서 뒷라인에 있는 파르시를 잡아내긴 했어요. 잡아내긴 했는데 당연히 잡고 난 이후에 본인들의 유지력이 딸릴 수밖에 없죠. NB 선수가 송환하기 때문에. 그래서 앞라인 잘라내고 펄스로 물론 뒷라인 또 죽었어. 순이 하드캐리를 합니다. 근데 네코 잡으면서 순도 같이 죽음. 이 순이 살아서 만약에 또 붙으면서 포커싱을 하고 NB가 메카를 타고 이랬으면 모르겠는데 순이 같이 폭살을 해버리면서 또다시 포커싱할 대상이 사라졌어. 페이트 순 다 없죠? 그 상황에서 당연히 여긴 탱커들 살아있으니까 계속해서 가는 거고 탱커들 감수, 노트, 스트라이커 살아있잖아. 그러니까 3명 살아있으면 사실상 한타 되거든요. 그러니까 계속해서 싸워주고 감수 선수가 여기에 날아가는 벌보 보고 따라가죠. 그리고 화면은 나오지 않습니다만 이 안에서 끔찍한 밀실살인이 일어나요. 여기에. Pulse buff. Sure, he gets Neko. He goes down himself, and now it's just Envy versus 3. Will be Boston Uprising, who has that closer offensive spawn. Valiant are going to have to back out here. It's very hard, on the defensive end to force these teams off of the payload. 자, 결과적으로 발리언트는 추가 시간이기 때문에 궁 모아서 한 번만 꽉 막으면 되는데 지금 상대방의 궁을 다 채워줘 버렸어. 보스턴 업라이징 6궁이야 이제.
has Valkyrie as well. That's going to force the 방금 싸움도 길어졌고 첫 번째도 한 번에 뚫리면서 궁게이지를 많이 남겨줘 버리는 바람에 대위기가 됐죠 지금. They're fairly close up in the top left corner. Agilities now has to go with just the Harmony Orb, by the way. He doesn't have the Mercy Pocket anymore. You can see right around the back is coming soon. He's got a bit of 자, making up to 붙으러 do. 들어왔고. Good burst down on Node, but he's just going to get 자폭 던져 서로 포화 서로 포화. 포화 위에 포화 드림캐치퍼. 카리브가 서버입니다만 지금 탱커 둘에다가 카리브밖에 남지 않았었고 비비기는 쉽지 않죠. 다시 보죠 지금 장면. 자 여기서 어질리티가 나오고요. 페인트 선수와 NB 선수가 나와서 덮치고 카리브가 힐 주면서 부조화 넣으려고 같이 나와줍니다. 그래서 노트 선수가 메카가 파괴되는 걸 보자마자 어질리티가 이제 포화를 시전을 하죠. 포화를 시전을 했죠. 근데 그 위에 드림캐치퍼가 갑자기 나타나더니 드림캐치퍼가 여기다가 포화를 써버립니다. 그래서 파르시를 다 자르고 여기는 부활까지 성공을 해버리고요. 초월이 발동이 됐습니다만 이 초월은 너무 애매했어. 확실히 카리브 선수가 어느 정도의 이 젠야타 궁 타이밍 미스가 조금씩 있어. 와. For the Uprising. And the Uprising hold on to their transcendence all through that. Both support ults used by the Valiant there. And it is not enough. The payload is continuing to move. Agility will go to Genji here, so you think the all-out assault is just going to be a flat-out dive here, just coming for the Valiant. I mean, again, 계속 가죠. 추가 시간에서 1분이라는 정도밖에 안 되는 시간이었는데 추가 시간으로 좀 계속 감. 그래서 로스앤젤레스 발리언트가 안 되겠다. 이거 이 안에서는 그냥 돌진으로 해가지고 한 번에 포커싱으로 잠재울 필요가 있다. 라는 생각으로 로스앤젤레스 발리언트가 돌진 조합으로 변경을 해옵니다. 또 탱커 포커싱 하고요. 초월 타이밍 좋게 살아나왔고 카운터 제대로 쳤고 메카리필 못하게 송 하나 잡는 컨트롤. 어쨌든 궁 뺐어. 어쨌든 궁 뺐으니까 이렇게 되면 라스트 한 번만 더 뛰어들자. 한 번만 더 뛰어들자라는 생각으로 로스앤젤레스 발리언트가 한 번 뛰어든 거고 그 다음 이제 마지막 싸움에서 끝까지는 못 들어오게 해야 된다라고 생각하고 나오는 건데 한 번 더 머리 위 포화. 이러면서 탱커가 잡히고 못 비빈 거였죠. Dream Casper just dunks in there and goes for a point-blank barrage. He knows all he needs to do is get rid of the people that are trying to spawn back in. This is what we're saying about this team. They're relentless. They just don't stop. If you show a sign of weakness, if they can smell your fear, they're going to come in thick and fast. 아, 이 펜을 써야 되는데 자꾸 펜 쓰는 버릇이 안 들어가지고 되게 어색하네. Right at the start, identifying an opening and capitalizing on it, making an informed decision to get the most out of a man advantage. And then, of course, we saw a couple of picks happen over on that second stage. You know, Dream so soon, unfortunately, blows himself up with his own pulse from Wild dealing with. 그러니까 발리언트 입장에서는 보스턴 업라이징이 뭔가 탱커 포커싱을 준비해왔다라는 거에서 초반에 굉장히 당황을 많이 한 것 같아. 그래서 페이트 NB가 뭔가 자리를 잡지 못하고 계속해서 뒤쪽으로 빠져서 물론 뭐 힐러공을 빨리 채우는데 일조를 하긴 합니다만은 본인들이 자랑하는 포커싱 플레이가 잘 생각보다 공격 때는 좀 나오긴 했습니다만 그 전 수비 때는 잘 안 나온다고 해야 되나? 그래도 시간적 여유가 있죠. 어로스 발리언트 대신에 6점까지 가기가 쉽지 않아서 그렇지. 서로 간에 또 파르시고요. 거점 버티기. Open the way for Agilities to get good damage. Soon's recall was just forced then off screen, so he now needs to play passively for the next few seconds. You can see this is slow roll for the Valiant. They really can't take it. 에어샷 대결하는 거 봐. 어쨌든 대치 상황이거든. 대치 상황에서 급한 쪽은 어차피 비비러 와야 되기 때문에 보스턴은 나가진 않죠. 계속해서 거점 비비면서 탱커들 핑퐁해주고 궁 채우기. 힐러 궁 채우기. 발리언트 입장에서도 들어가고 싶습니다만 각이 잘 안 나와. 뭔가 균열을 만들어야 거기서부터 들어갈 수 있는 건데요. 페이트도 위로 한번 뛰어봤습니다만 연기 안 됐고. 이거 봐. 지금 들어가는 거 보셨죠? 지금 들어가는 거 MB 뛰어드니까 바로 그냥 MB한테 다 뛰어들어가지고 포커싱.
네, 노트도 그 와중에 체력이 좀 많이 빠지긴 했어요. 여기서 발키리 쓰고 들어가는 거거든요. 서로 맞발키리. 페이트 순위 물론 잡아주고 부활까지. 아, 지상군을 좀 도와주려고 했었는데 어젤리티가 지상군에게 큰 힘을 도움을 주진 못했었고 오히려 드림캐지퍼가 에어샷 대결에서 완벽하게 제압을 해버렸고 안쪽에서 초월 쓰면서 치고 나오기. 다시 볼까요? 저도 한 번 봐서는 순간순간 놓치는 게 있어서 다시 한번 볼게요. 자, 지금 MB 선수가 올라는 갑니다. 올라는 가. 페이트랑 같이 올라는 가는데 체력이 별로 없어. 노트도 물론 같이 없습니다. 비벼주다가. 그래서 노트 선수 파괴시키러 간 것 같아요. 그래서 여기서 근데 어질리티가 약간 포커싱을 잘 못 찾았네 보니까. 지금 어질리티 화면으로 봤을 때 돌아가는 윈스턴 때리려고 했지만 윈스턴 도망가고 바닥도 쏴봅니다만 노트 이거 송 하나 처리하려고 바닥 한번 쐈는데 갑자기 누가 나의 뒤통수를 통 때려. 하늘을 봤더니 했는데 죽음. 포커싱을 좀 잘 못 찾았네요. 그리고 안쪽으로 치고 들어갔습니다만 네코 선수가 초월 타이밍 좋게 치고 나오면서 오히려 탱커들 다 정리됐고, 만약에 이 싸움에서 발리언트도 뭐가 힐러공 하나라도 아꼈더라면은 다음 타이밍에 더 좋았을 텐데 그것도 아니었던 타이밍이라서 다 쓴 거라 이러면은 굉장히 발리언트 입장에서는 쉽지 않죠. 순위 또 뒤로 돌았고 약간 게임 소리 커진 느낌 나만 듦? 제가 킨 거 아닌데 게임 소리가 그냥 갑자기 자체적으로 커졌네. 부착. 원시의 분노 빠졌죠. 스트라이커가 그냥 와서 부착을 해버리는 바람에 원시의 분노 빠졌고, 안쪽으로 강제적 포커싱 들어가서 하나 잡아내고 자폭을 썼습니다만은 어쨌든 리필용이에요. 큰 이득을 본 그런 자폭 자체는 아니었었고, 이번엔 어질리티가 갚아줬어 드림캐지퍼한테. 켈렉스도 잘났고. 그러니까 페이트 선수가 원시의 분노를 쓰면서 상대방의 진영을 붕괴시켜 놓는 과정에서 NB 선수와 순이 어쨌든 네코 선수 포커싱을 잘 들어갔기 때문에, 그 와중에 NB 선수가 메카가 파괴당해서 한타 자체를 그 이후에 기여하지 못했다라면 모르겠습니다만 어쨌든 메카 리필을 하면서 추가적인 한타까지 같이 들어왔기 때문에 지금은 밀어낼 수 있었죠. 원시의 분노로 만약에 아무것도 못했으면은 진영 붕괴도 안 됐으면은 진짜 위기가 될 뻔했습니다만은 서로 간의 맞발끼리. 그러니까 여기서 한번 덮쳐서 시간 지체시키고 상대방의 궁 한번 빼보겠다라는 생각으로 계속해서 물고 늘어지는 것으로 보입니다. 업라이징도. 근데 펄스봄 초월 쓰면서 치고 나오고, 아니면 전 이런 생각도 해요. 방금 전에 어쨌든 그 카리브 선수가 먼저 초월을 쓰고 안쪽에서 치고 나왔단 말이야. 그럼 어쨌든 상대방의 초월이 빠지는 걸 받고 마지막 싸움에 한 번만 막으면 되는 타이밍이기 때문에 그 네코 선수는 초월을 그냥 안 써도 괜찮지 않았을까 싶어요. 그냥 개인적으로는. 어차피 그냥 다음 타이밍에 초월 있는 타이밍에 과감하게 한번 끝내버릴 수도 있는 그런 타이밍이 아니었나 싶기도 하거든요. 근데 자꾸 잘러. 딜러들이 다 살아있어서 그랬나? 스트라이커랑 드림캐지퍼가 살아가지고 드림캐지퍼가 또 하나 자르고 스트라이커가 또 벌보 자르고 계속 자른다? 그러다가 안면포화. 그러니까 그 다음 턴에 해도 되지 않았을까 싶었는데 여기서 드림캐지퍼가 에어샷으로 먼저 잡고, 물론 어질리티도 노트를 잡았습니다만은 스트라이커가 지금 좋아의 구슬 달고 있죠. 드림캐지퍼가 또 잡았죠. 순. 네코도 살아있어. 그래서 좋아의 구슬 달아줄 수 있단 말이야. 좋아의 구슬은 스트라이커한테 고정이죠. 그러다가 스트라이커가 뒤에 가서 벌보를 잡아. 남은 거 탱이야 이제.
근데 갑자기 내려와서 안면 포화. Casper connects with a rocket barrage onto Fate, and that'll be it. Nobody left by the payload for the Valiant. It'll be the Boston Uprising taking map 1. 사실 드림 캐즈퍼가 파라를 할 때가 되게 매서운 것 같아. 포화각도 굉장히 과감히 잘 보고. 그래서 그러니까 딱 1경기 봤을 때 이 LA 발리언트가 사실 더 빨리 뚫었잖아. 그래서 공격성 자체가 아 여기가 포커싱이 훨씬 좋다. 갈 수 있겠네 라고 생각을 했는데 약 중간중간씩 발생하는 그 카리브 선수의 초월 약간 실수, 타이밍이 조금씩 아쉬운 그런 부분들이 좀 등장을 했었고, 오히려 보스턴 업라이징의 스트라이커 선수라든지 드림 캐즈퍼 앞라인에 대한 그 앞라인들이 오히려 상대방에 대한 앞라인 포커싱 집중적으로 노려주고 자리 싸움하는 능력, 이런 것들까지 확실히 그 서로 간에 약간 준비성이 달랐던 것 같아. 그러니까 둘 다 포커싱을 잘하는 팀인데 여기는 오히려 뛰어들어서 상대방을 확실하게 잡아내는 그런 뒷라인의 포커싱이 좋은 팀이라고 한다면은, 보스턴 같은 경우에는 상대방이 들어오는 앞라인을 받아치는 포커싱으로 약간 전략적인 요소, 전술적인 요소가 좀 차이가 나는 그런 대결이었죠. 바로 두 번째 경기 가보도록